وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه الأعلى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صلوات پڑھ لیجیے. خدا الرحمن الرحیم. تصدق کے چہاردہ معصومین ہمارے برادر بزرگوار مرحوم مغفور الحاج سید علی حاجی کوثر کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ان کو اعلیٰ علیین میں مقام بلند و رفیع عطا فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. مالک کائنات تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا اس خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما. وطن عزیز کو ہر قسم کی ارضی و سماوی بلیات اور دشمنان اسلام کے شر سے محفوظ فرما. اس کائنات کا وارث حجت دوران امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. سبھی سے گزارش ہے کہ مل کے بلند آواز سے درود و سلام پڑھ لیجیے. انتہائی اختصار کے ساتھ عزیزان کرامی، جس شخصیت کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں، سبحان اللہ، اور جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں، جس طرح حدیث میں ہے کہ مومن کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ، بے شک مومن کی قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوا کرتی ہے، اور منافق اور کافر کی قبر جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. بے شک انسان دنیا کے مناصب اور مراتب کو دیکھ کر کبھی تکبر و غرور کی ان منزلوں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ کسی کو انسان تک نہیں سمجھتا. لیکن وہی انسان اگر خدا کے دربار میں اٹھ جائے اور اپنے گھر کو خدا اور اہل بیت محمد و آل محمد کے ذکر کا مرکز قرار دے دے، سبحان اللہ، تو وہ کوئی گھر عام گھر نہیں رہتا. ابھی بار بار یہ تذکرہ ہوا کہ اس گھر کو امام حسین علیہ السلام کے اس فرزند ارجمند جو شبیہ پیمبر تھا، اس کے نام پر موسوم کرتے ہوئے عزا خانہ قرار دیا. سبحان اللہ. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم سے مخاطب ہو کے سوال کرتے ہیں: کیا میں تمہیں جنت کے باغات کے ایڈریس بتاؤں کہ کہاں کہاں جنت کے باغات موجود ہیں؟ تو سب نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ، ہمیں ضرور فرمائیے کہ جنت کے باغات کہاں ہیں. آپ نے پھر مشروط کیا کہ جب ان باغات میں جاؤ تو جی بھر کے چرو پھرو، یعنی کھاؤ، وہاں سے حاصل کرو، اور پھر جاتے ہوئے اپنے ساتھ بھی لے کے جاؤ. سبحان اللہ. پوچھا: یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ ایک تو ہم دنیا کے باغات کا تصور ذہن میں لیے بیٹھے ہیں، لیکن اس روئے زمین پر کچھ ایسے باغات بھی موجود ہیں جس کو دنیا دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں. ان باغات میں سے آپ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ جب مدینہ منورہ میں پہنچتا ہے تو مسجد نبوی اگرچہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہے، لیکن اس مسجد میں ایک کونا جو ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ما بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ
जन्नत के बागात में से एक बाग है। कभी सोचा है कि यही टुकड़ा बाग क्यों बना? वाह वाह। सारी मस्जिद को बाग करार क्यों नहीं दिया? जबकि सारी मस्जिद, बेशक आज की मौजूदा तौसी शुदा मस्जिद के भी किसी कोने में हम 2 रकात नमाज पढ़ें तो वो 50,000 के बराबर काउंट होती है। लेकिन ये रौज़तुल मिराजिल जन्ना का छोटा सा टुकड़ा, ये एजाज़ इसे क्यों हासिल हुआ? फिर भाइयों, आप सभी जानते हैं कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मस्जिद तामीर फरमाई थी तो अपने सहाबाए किराम को हुक्म दिया था इसके चारों तरफ अपने घर बनाओ। सहाबाए किराम के घर बने और घरों के दरवाजे सिहने मस्जिद नबवी में खुला करते थे। इधर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई, फौरन घरों से निकले, नमाज की सफ़ों में शामिल हो गए। एक अरसा तक ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन जब मस्जिद की तहारत के अहकाम नाजिल हुए कि किस हालत में कौन मस्जिद में जा सकता है, कौन नहीं जा सकता, तो उस वक्त हुक्म दिया कि मेरे असहाब मस्जिद के सेहन में खुलने वाले तमाम घरों के दरवाजे बंद कर दो और बाहर गली की तरफ, बाजार की तरफ दरवाजे खोल दो। अगर कोई सेहने मस्जिद में दरवाज़ा खुला रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ अली व बतूल का दरवाज़ा खुला। सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, सिर्फ एक दरवाज़ा खुला रहा। हजरत उमर रजी अल्लाह ये कहते रहे, या रसूलल्लाह मुझे एक छोटी सी खिड़की ही रखने दो, एक छोटा सा रोशनदान ही रखने दो मस्जिद के सेहन की तरफ। फरमाया नहीं, बस। अब जिस घर का सेहन जो है मस्जिद नबवी हो तो उस घर से निकलने वाले बच्चे जब उस सेहन में आते हों खेलने के लिए, तो अहले बैत का घर तो मस्जिद नबवी के अंदर था और आज भी मौजूद है और क़यामत तक रहेगा। उसका दरवाज़ा कल भी मस्जिद नबवी में खुलता था, आज भी खुलता है, क़यामत तक खुलता रहेगा। तो उस घर के बच्चे जब निकलते थे तो सेहने मस्जिद नबवी में ही खेला करते थे। तो क्यों ना कह दूं कि जिस जगह पर अली व बतूल के शहजादे, जन्नत के जवानों के सरदार हसन और हुसैन खेला करते थे, वो ज़मीन कोई आम ज़मीन नहीं रही। अल्लाह ने उसको रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना बना दिया और क़यामत तक फरमाया कि मेरी कब्र और मेरे मिंबर के दरमियान का हिस्सा जो अली व बतूल के घर का सेहन भी हुआ करता था, वो जन्नत के बागात में से एक बाग है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की सुभान अल्लाह। जन्नतुल बकी सभी जानते हैं, उसका नाम भी जन्नतुल बकी है। बकी का टुकड़ा, बकीउल गरक़द उसका नाम था, एक झुंड था वहां पर दरख्तों का। जी, उसकी अपनी अजमत है। मासूम ने फरमाया कि जहां जहां हम में से कोई दफन है वो जगह कोई आम जगह नहीं, वो जन्नत के बागात में से एक बाग है। हम रोज़ा रसूल कहते हैं ना, रोज़ा के मानी बाग के हैं। रोज़ा इमाम हुसैन कहते हैं, करबला जन्नत के बागात में से एक बाग है। रोज़ा अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, नजफ जन्नत के बागात में से एक बाग है। तवज्जो है मेरे भाइयों, ये तो सारे के सारे बागात हैं जन्नत के। लेकिन रसूलुल्लाह इन बागात की बात नहीं फरमा रहे थे। फरमाया कि ए मेरे असहाब, ये तो जन्नत के बागात हैं ही हैं और इन्हीं की वजह से जन्नत खल्क हुई और ये जन्नत के मालिक हैं। लेकिन मैं तुम्हें कुछ और बागात का एड्रेस बताना चाहता हूँ। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह फरमाइए। इरशाद फरमाया कि, और ये रिवायत जो है हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम कि हर वो जगह जहां पर हम मोहम्मद व आले मोहम्मद का जिक्र होगा, वो जमीन का टुकड़ा कोई आम जमीन का टुकड़ा नहीं रहेगा, वो जन्नत के बागात में से एक बाग बन जाएगा। और जब भी उन जगहों पर हाजिरी दो तो वहां से जो इल्म का, जो विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद का रिज्क मिले, उससे अपनी झोलियां भर के ले आओ और खुद भी उससे अपने आप को सैराब करो, अपनी नस्लों को भी सैराब करो। तो मैं अर्ज किया करता हूं कि कौसर जैदी साहब, आप बड़े खुशनसीब और आपकी अहलिया जो मुहिब्बा अहले बैत और मुहिब्बा ज़हरा थी, जिन्होंने बड़े इश्क से अपने घर के एक हिस्से को, पूरे हिस्से को
جناب علی اکبر علیہ السلام کے نام سے موسوم کر کے باقاعدہ عزا خانہ اور ذکر آل محمد کا مرکز بنا دیا. یہ صرف مرکز اہل بیت نہیں بلکہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. آپ ایک صف عزا پہ نہیں بیٹھے بلکہ جنت کے باغات میں سے ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے ذکر محمد و آل محمد سن رہے ہیں. صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے. ماشاءاللہ سبحان اللہ جہاں تک تعلق ہے موت کا، سبحان اللہ جی. قرآن کریم نے واضح طور پر جھنجھوڑ کے انسانوں کو متوجہ کیا کہ وہ لوگ جو موت سے ڈر کے بھاگتے ہیں ان سے کہہ دیجئے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے. کہاں تک بھاگ کے جاؤ گے؟ جہاں بھی پہنچو گے موت پہنچ جائے گی. اور یہ بھی قرآن میں ارشاد فرمایا کوئی پتہ نہیں بے ارض تموت، تم کس جگہ پر تمہیں موت آئے. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واقعہ ہے.